contract. So, how many modes of discharge of contracts are available? 11. 11, sir. Nearly 11 modes of discharge of contracts are available. And already covered how many modes? 3, sir. Okay. So now what is the next section? Section 40, sir. No. It is 56. Next section is 56. The next section is 56. We will study 40 under different heading. Don't worry. I'm not skipping or I'm turning away, but we will study it in 42 different heading. Now, modes of discharge contract law, the next mode is 56. Sir, your voice is breaking, sir. Okay. How is it now? Still Okay, sir. breaking? Okay, sir. Why is it not clear, sir? So then we change the network. Maybe I'm not once log out and log in. Yeah, definitely, mother. That's what I will do. I'll come back. Stay there. So we have some around 11 modes of discharge of contract. And section 37, 38, 39 is few modes of discharge of contract. And the next mode, when the parties will be discharged from the contractual obligations. It is, the next one is section 56. So please write a heading saying that discharge by impossibility. Discharge by impossibility of performance. Can someone read 56 for me? Agreement to do impossible act. Any agreement to do impossible act, okay? An agreement to do an act impossible in itself is void. Okay. So an agreement to do an impossible event or an act in itself is what? Void. Void. That means any agreement which is made for an impossible act, then it is not valid. It is basically void. So there is no argument to sue or to be sued. There is no argument whether that agreement can be enforceable or not. It is void. But okay. Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful. So this contract is actually something to do the act afterwards becoming impossible or unlawful. Contract to do act afterwards becoming impossible. That means when initially there was a contract, there was an agreement, the parties thought that it is not impossible. Maybe one party was innocent, ignorant, and not well versed with that particular impossibility of that act. So he believed that it is possible. One party believed that it is possible. When one party believed that it is possible and when the other party knew it very well that it is impossible, then compensation has to be paid. When compensation will be paid, when not, all these things we will learn one by one, step by step. Okay? Now what the section says, please go ahead, read. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promiser could not prevent, unlawful
becomes void when the act becomes impossible or unlawful. Okay. Compensation for loss through Promisor non-performance. must make compensation అని లేదా? No, sir. మళ్ళీ చదువుతాలి మొదటి నుంచే కాంట్రాక్ట్ టు డూ అన్ యాక్ట్. A contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful. ఓకే. సచ్ Compensation. ప్రామిసర్ లేదా? అవునా? Late, sir. ఓకే, సచ్ ప్రామిసర్ మస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమనుంది? Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or జస్ట్ unlawful. జస్ట్ మినిట్. నువ్వు ఏ బేరాక్ లో పడి చదువుతున్నావు తెలియ? ద బేరాక్ దట్ యు ఆర్ రీడింగ్, అసలు ఆథర్ ఎవరు? హూ ఇస్ దట్ ఫెలో? It is given pro. పబ్లికేషన్స్ ఏంటి తల్లి? Professional books publishers, sir. ప్రొఫెషనల్ బుక్స్. ఓకే, Yes, sir. ప్రొఫెషనల్ బుక్స్. పేజ్ నెంబర్? 23, sir. పేజ్ నెంబర్ 23. ఎందుకు అది మిస్ అయింది అని, వై హీ ఒమిటెడ్ అని ఆడుకో లెటర్ రాద్దాంలేండి, పర్లేదు. సార్ నా దగ్గర ఉంది సార్, అందులో ఉందండి. ఏమనండి? ప్రొఫెషనల్ బుక్ సెల్లర్స్ పబ్లిషర్స్ ఉంది సార్, 23 పేజ్. దాంట్లో ఏమనుందంటే సచ్ ప్రామిసర్ మస్ట్ మేక్ కాంపన్సేషన్ టు సచ్ ప్రామిసీ ఫర్ ఎనీ లాస్ విచ్ సచ్ ప్రామిసీ సస్టైన్స్ త్రూ ద నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్. ఇది లేదు మరి మిగతా వాళ్ళ పుస్తకంలో, ఎందుకు లేదో తెలియదు. సార్ కాంపన్సేషన్ దాంట్లో ఉంది సార్, లాస్ట్ లైన్. ఏంటి తల్లి? నెక్స్ట్ పారా లాస్ట్ లైన్స్ లో ఉంది సార్ ఇది. అదే సార్, కాంపన్సేషన్ ఫర్ ద లాస్ టు నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ నోన్ టు బి ఇంపాసిబుల్ ఆర్ అన్లాఫుల్ అది సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు సార్. కాదు తల్లి, నేను మొత్తం చదువుతున్నాను, ఉన్నట్టు ఉందో లేదో చూడండి. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ది ఆథర్ రెక్టిఫైస్ ఇట్. ఓకే, అలా 56 చదువుతున్నారు సార్. 56 చదువుతున్నాను. 56. Yes, sir. I am reading. Agreements to do impossible act. The Bayer Act says an agreement to do an act impossible in itself is void. An agreement to do an act impossible is in itself is void. Next, contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful. That is a subheading. Now, a contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent or unlawful, becomes void. When the act becomes impossible or unlawful, such promisor must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promisee. Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful, where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful. Such promisor must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promisee. ఇలా ఉందా లేదా చెప్పండి. చెప్పండి. Sir, he given at the last, sir, means the compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. Last లో ఇచ్చారు సార్, మీరు చదివింది అంటే ఫస్ట్ లో ఇవ్వలేదు. అదే ఫస్ట్ లో ఇవ్వలేదు కదా, ఫస్ట్ లో కూడా ఇవ్వాలి. ద సేమ్ వర్సెస్ 2 సార్లు రిపీట్ అవ్వాలి. ఒకసారి రిపీట్ చేశారు సార్. So in Avadasam also it's same, sir. It's same అంటే what I read or what is omitted? What is omitted, sir? What you read is not there, but in the Barak and in the Avadasam same is there, sir. Okay, we will look into it. శివ గారు, మీది అలా లేదండి.
నాది అలాగే ఉంది సార్. మరి మీ వేరే యాక్ట్ ఏంటని? అదే సార్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సార్, ప్రొఫెషనల్ బుక్స్ పబ్లిషర్స్. మరి ఒక దానిలో ఉండి ఇంకో దానిలో ఎందుకు లేదు అసలు? వై దిస్ ఇస్ మనకి అయితే అది ఒమిషన్ కి అమెండ్మెంట్ ఏమైనా జరిగిందో తెలుసుకోవాలి. అమెండ్మెంట్ ఏమి జరగకుండా తీస్తే బేరట్ అందులోని వాడు పబ్లిషర్స్ మిస్టేక్ అయినా అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, వాట్ ఎవర్. సో నౌ దిస్ ఈస్ వాట్ సెక్షన్ 56 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో ఎనీ అగ్రిమెంట్స్ టు డూ ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్, when an agreement to do an act impossible in itself is generally void. Either this contract is already made to do, but afterwards when they realize that it is an impossible or unlawful, then ఏమవుతుంది ఏటవుతుంది? A contract to do an act which afterwards the contract is made, అంటే కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత తెలిసింది ఏమనంటే అది చేయడానికి ఎవరి వల్ల కాదు, కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత తెలిసింది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్ అని. దెన్ ఆర్ బై రీజన్ ఆఫ్ సమ్ ఈవెంట్ విచ్ ద ప్రామిసర్ కుడ్ నాట్ ప్రివెంట్, ఏదో ఒక కారణం వల్ల వాడికి అది కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నప్పటికీ అలా అనుకోలేదు మనిషి, కానీ కాంట్రాక్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఏమైంది అంటే అది తెలిసింది అది ఇంకా నెరవేర్చడం కుదరదు అని. Can someone tell me when it happens? కాంట్రాక్ట్ అయ్యే టైంకి అది చేద్దాం అనుకున్నారు. They thought that they can perform or fulfill, but later it became impossible. What kind of contract it is? ఎలా అవుతుంది అది అలాగా? సార్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ సార్. Okay, what I'm asking you is, when contract is made, they wanted to fulfill that contract. But contract అయిపోయిన తర్వాత after the contract is made becomes impossible అంటున్నాడు బేరాక్ లో. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible. సార్ ఒక పర్సన్ ఎలాగో ఉన్నప్పుడు చేసుకున్న కాంట్రాక్ట్ మళ్ళా ఆయనకి సపోజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరు లేరనుకోండి, ఆయన కానీ చనిపోయారు అనుకోండి, అది ఇంపాసిబుల్ అయిపోతుంది కదా సార్. వెరీ గుడ్, అది ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది అలాగా. సో దేర్ ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ కేస్. అదేంటంటే ఒక థియేటర్ ఓనర్ హీ అగ్రీడ్ టు అవుట్లెట్ హిస్ థియేటర్ ఫర్ సమ్ డ్రామా కంపెనీ. సరే మీరు నా థియేటర్ కంపెనీలో మీరు డ్రామా వేసుకోండి, ఇంత ఛార్జ్ ఇంత పడుతుంది అని చెప్పి పర్ఫెక్ట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఇంకేలాగా డ్రామా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుని సీజన్ వచ్చేసరికి ఆ ముందు వారం ఏమైంది అంటే డ్యూ టు సమ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మొత్తం టోటల్ థియేటర్ కాలిపోయింది. ఇప్పుడు మరి ఏంటి జరుగుతుంది? ఆ ఓనర్ థియేటర్ కొత్తది కట్టి మరీ వీళ్ళకి అద్దెకి ఇవ్వాలా? లేకపోతే మరి ముందు ఇచ్చిన వాళ్ళు డబ్బుల పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇట్ బికేమ్ ఇంపాసిబుల్. దట్ థియేటర్ ఇస్ బర్న్డ్ ఫైర్, అదే నిప్పు వల్ల కాలిపోయింది. నౌ ఇట్ కెనాట్ బి పర్ఫార్మ్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? దట్ ఈస్ వాట్ అన్ ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ మేడ్. ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ మేడ్, అప్పుడు బాగానే ఉంది, బట్ ఇట్ బికేమ్ ఇంపాసిబుల్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆర్ by reason of some event which the promiser could not prevent. చనిపోయాడు అనుకుందాం శివ గారు చెప్పినట్టు, అది అయిపోయింది. ఆర్ అది అన్లాఫుల్ అయిపోయింది. కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నప్పటికీ అది లాఫులే, అది పర్వాలేదు, అది చెల్లుతుంది. కరెక్ట్ గా నేను మీకు 100 బాటిల్స్ ఆఫ్ లిక్కర్ సప్లై చేస్తాను అని ఒప్పుకున్నాను. కరెక్ట్ గా నేను ఒప్పుకున్నాను, నెక్స్ట్ వీక్ పంపించాలి. ఈ లోపు జగన్ గారు టోటల్ లిక్కర్ బ్యాన్ అన్నారు. అది అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది? ఒక లెక్కర్ పంపిస్తే ముందు చెప్పిన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం unlawful. అది అన్లాఫుల్, బికమ్స్ వాయిడ్ వెన్ ద యాక్ట్ బికమ్స్ ఇంపాసిబుల్ ఆర్ అన్లాఫుల్. అప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏంటవుతుంది? వాయిడ్. సో వెన్ ద యాక్ట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఆర్ అన్లాఫుల్, దెన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ సెడ్ టు బి వాయిడ్. వెరీ గుడ్. అయితే నెక్స్ట్ కాంపన్సేషన్ చదవండి.
compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. ఓకే, Where one person వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ చెప్పండి, దాని అర్థం ఏంటి? టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? కాంపన్సేషన్ ఫర్ లాస్ త్రూ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ నోన్ టు బి ఇంపాసిబుల్ ఆర్ అన్లాఫుల్ అంటే కాంపన్సేషన్ ఉందా లేదా అలాంటి యాక్ట్ కి? ఉంది ఉంది. compensation. when it is impossible. No. When it is no. later It is become impossible. impossible. It is unlawful. Ani, when No. the compensation should be paid ante, now you read. Where one person దగ్గర నుంచి Where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful. Such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీకు చదివింది ఏం అర్థమైందో చెప్పండి, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యు అండర్స్టూడ్ బై ఇట్. So the compensation to the promisee by promiser when it should be paid అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఉండేటువంటి మౌలికమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో, ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ద ప్రామిసర్ ఇఫ్ హీ న్యూ దట్ ద యాక్ట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, ఇఫ్ హీ న్యూ దట్ ద యాక్ట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అండ్ యet he asked we to agree, then yet he asked the other party to come into contract with him. So then he failed or someone failed to do that impossible act because already the promisee did not know. Adik teliyadu, but the promiser knows. Promiser knows. Such promiser must make compensation to such promisee. So promisee కి తెలియకుండా ప్రామిసర్ కి తెలుసు అది ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్, అది అన్లాఫుల్ యాక్ట్ అని, అప్పుడు కూడా అగ్రిమెంట్ కి వెళ్ళి ఆ దగ్గర నుంచి ఏదో కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, కంపల్సరిగా ప్రామిసీకి తెలియదు అది ఇంపాసిబుల్ ఆర్ అన్లాఫుల్ అని. ప్రామిసీ అమాయకంగా కాంట్రాక్ట్ చేశాడు, తర్వాత ప్రామిసర్ కి తెలుసు కాబట్టి అది ఇంపాసిబుల్ ఆర్ అన్లాఫుల్ అని, కంపల్సరిగా ప్రామిసీకి కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఇఫ్ ప్రామిసీ ఆల్సో న్యూ ఇట్? ఏంటి మరి ప్రామిసీకి తెలిస్తే అది ఇంపాసిబుల్ అని? దెన్ ఇట్స్ అన్ అగ్రిమెంట్ సార్. అదే అగ్రిమెంట్, కానీ ఇప్పుడు ఒకరు నెరవేర్చలేకపోతున్నారు కాబట్టి క్యాన్ ప్రామిసెస్ టు ప్రామిసర్? Yes, he can sue sir. No, sir. He can sue here. సో కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలా అప్పుడు? ఏ ప్రామిసర్ షుడ్ గివ్ ప్రామిసీ కాంపన్సేషన్? No, sir. He knows no, sir. Impossible అని తెలిసి కూడా కాంట్రాక్ట్ చేస్తే అదే చెప్పండి శివ గారు. Sir, if both knows that it is an impossible act, then it is void, sir. But if one person knows and the other person does not know, then it is voidable, sir. ఓకే, sir. And if both knows and still they are in agreement, they can get the బికాస్ కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఏంటంటే ఇనీషియల్ గా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు కొన్ని పాసిబుల్ ఈవెంట్స్ ఇనీషియల్ గా ఉంటది, తర్వాత ఏంటంటే ఇంపాసిబుల్ అయిపోతాయి సార్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అది కాంపన్సేషన్ బి ఏకి ఇవ్వాలి సార్, సారీ ఏ బికి ఇవ్వాలి సార్ కాంపన్సేషన్. ఓకే, బికాస్ ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్ అయ్యింది కూడా వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ లోకి వచ్చారు కదా సార్, ఇద్దరికి తెలుసు అని అంటున్నారు కదండి. అవును, అప్పుడు మరి కాంపన్సేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి? అది తెలిసే నష్టపోయినట్టు కదా సార్. ఆడికి నష్టం కలుగుతుంది, ఆ అగ్రిమెంట్ జరగదు, అది చాలా కష్టమైందని తెలిసి ఆడి అగ్రిమెంట్ కి వచ్చినప్పుడు ఆడికి నష్టపరిహారం ఎందుకు చెల్లిస్తాం? అదే సార్, ఇనీషియల్ గా ఒకవేళ సపోజ్ అది పాసిబుల్ ఈవెంట్ అయ్యి ఉండి తర్వాత ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అయితే అప్పుడు.
సో అందుకే టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ ఇంపాసిబిలిటీస్ ఇలిస్ట్రేషన్స్ అవ్వడం జరిగింది. వెరీ నైస్. నౌ ఫార్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్? ఏ రీడ్ agrees. A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement Okay. is void. Okay. A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement is said to be void. Okay. సో ఇది మీకు అర్థమైపోయింది. మ్యాజిక్ ద్వారా నువ్వు ట్రెజర్లు అతకడం ఏంటి? ఓకే, నెక్స్ట్. A and B contract to marry each other before the Okay. time A and B contract to marry each other. Okay. before the time fixed for the marriage. A goes mad. The contract becomes void. The contract becomes void. Okay. A contracts to marry B. Being already married to C, A being forbidden by the law, to which he is subject to practice polygamy. A must make compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of his promise. So A must make compensation to B because A contracted to marry B, but he married C. So because he could not marry B, A must make compensation to B. Very nice. Next, B. A contracts to take in cargo for B at a foreign port. A's government afterwards declares war against the country in which the Okay. port is situated. The Okay. contract becomes void when war is declared. The contract becomes void when war is declared. Why? Why? The contract becomes void. అర్థం అవ్వలేదా? ఏ కాంట్రాక్ట్ టు టేక్ ఇన్ కార్గో ఫర్ బి అట్ అ ఫారెన్ పోర్ట్. A's government afterwards declares war against the country in which the port is situated. So the contract becomes void when war is declared. ఎందుకు? సో వార్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వాళ్ళిద్దరూ enemies పోర్ట్ని ఎలా కదా యూజ్ ఇప్పుడు. చేస్తారు సార్? ఎలాగా? చెప్పండి ఎలాగా? వార్ వాళ్ళిప్పుడు అవుతున్నప్పుడు వార్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా ఎలా చేస్తారు సార్? సో వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ లోని డెలివరింగ్ గూడ్స్ టు ద ఫారెన్ పోర్ట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ వాట్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్. కాబట్టి ఆ ఇంపాసిబుల్ యాక్ట్ వల్ల ద కాంట్రాక్ట్ బికేమ్ వాట్? వైడ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓన్లీ మిలిటరీ వెహికల్స్ తిరగగలవు కానీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వార్ ordinary general commercial vehicles are not allowed. So it is impossible. Try to understand. Next, last one. A contracts to act at a theatre for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. The contract to act on those occasions becomes void. Why? He contracted to act at a theatre for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. So ఏం చేశాడంటే కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాడు, కొంత డబ్బు తీసుకున్నాడు, నేను నీకు డ్రామా కంపెనీలో ఇన్ని నెలలు నేను యాక్ట్ చేస్తానని చెప్పాడు. కానీ ఆన్ సెవరల్ అకేషన్స్ ఏ ఈస్ టూ ఇల్ టు యాక్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? The contract is the contract to act on those occasions become void another. But it is not completely void. Only at the specific occasion it is void because when he was ill. Ante. When he is not possible to act. Yes. So because he is ill, it is impossible. So ekkada it is impossible, akkada void. Akkada possible, he should come. Yes, sir. అది. సో సెక్షన్ 56 క్లియర్ గా ఏమని చెప్తుంది అంటే
ఒక కాంట్రాక్ట్ తయారైనప్పటికీ అది ఇంపాసిబుల్ గా అనిపించకపోవచ్చు, లేకపోతే అది ఇంకోలాగా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ when agreement is made to do impossible act, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే why the agreement will be done to do some impossible act, ఇద్దరికి బుద్ధి లేదేంటి. కానీ a contract to do act after the contract is made becomes impossible. అంటే కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు, తరువాత ఒకటి పిచ్ అయిపోతే ఎవడేం చేయగలదు. ఏ బి బోత్ అగ్రీ టు మ్యారీ, బట్ ఏ జనరల్ గా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అవ్వాలి, కానీ ముందే అయిపోయాడట ఏ పిచ్చోడు. మనం ఏం చేయలేం సార్. పర్వాలేదు, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు బాగానే లైవ్ లో ఉన్నారు. సో some people can understand. Very nice. So A agreed to marry B, but before marriage only A got married. So how this is now? అంటే ఏ బిలు అగ్రిమెంట్ అవుతున్నప్పుడు బాగున్న పరిస్థితి, అగ్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది. అలా ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది కాబట్టి అయినా కాంట్రాక్ట్ చల్లాలి అని మనం వాదించగలమా? నో సార్. ఏ పిచ్చోడు అయిపోయాడండి. ఏ ఇప్పుడు చూడండి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దెన్ చెప్పండి శివ గారు. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటే అవుతుంది సార్. అంటే ఏది ఏతో బీకి పెళ్ళా? రిప్రజెంట్ పెళ్ళి అయితే అవ్వదు సార్. నేను పెళ్లి గురించే మాట్లాడలేదు. ఎగ్జాంపుల్ పెళ్ళి అవ్వదు సార్, పెళ్ళి అవ్వదు. సో ఎందుకంటే పిచ్చోడితో పెళ్లి ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ అకార్డింగ్ టు ఫ్యామిలీ లా. ఫ్యామిలీ లా చదువుతున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ డైవర్స్. సో ఆ తర్వాత అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ దీనికి పిచ్చి లేకపోతే ఇది పిచ్చి అని కానీ ప్రూవ్ చేస్తే వెంటనే కోర్ట్ డైవర్స్ ఇచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మ్యారేజ్. ఎవరికైనా పిచ్చి ఉన్నా లేకపోతే ఎవరైనా ఇలాంటి కొన్ని పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ మ్యారేజ్. సార్ కొన్ని ఈవెంట్స్ లో మ్యారేజెస్ జరుగుతాయి కదా సార్. అంటే ఈవెన్ లైక్ పర్సన్ హూ ఈస్ మ్యారింగ్ ద అదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ మెంటల్లీ ఇల్, యు నో, అండ్ స్టిల్ దే విల్ గో అండ్ మ్యారీ సార్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ అందుకే శివ గారు లాకు ఉన్న పెద్ద శాస్త్రం ఏంటంటే ఇది వెనకటికి ఒక సామెతే కానీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెల్. కందకలేని దొరద కత్తికి ఎందుకని, ఇక్కడ కత్తి లా, కత్తి కోర్ట్స్ గుర్తుంచుకోండి, కత్తి కోర్టులు, కందకలేని దొరద కత్తికి ఎందుకు అని సామెత ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో ఇప్పుడు అది చేసుకుంటున్న దానికో అవతలడు పిచ్చోడు అనే బాధ మనకి లేదనుకోండి, ఓటు ఏం చేస్తుంది? అమ్మ పిచ్చోడితో ఎలా కాపురం చేస్తావమ్మని కానీ పిచ్చిదాంతో నువ్వు ఎలా కాపురం చేస్తావు కోర్టు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వదు. అందుతున్నానంటే బట్ మీరే కానీ అంటే విక్టిమ్ అయ్యి బాధపడే వ్యక్తి అయ్యి అందుకే దొరుకుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు కత్తికోయదు. సో డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్ అవాయిడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ అండ్ బి బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇద్దరు సేమ్ శానిటీ ఉంది, అంటే ఇద్దరు మంచోలే, ప్రేమించుకుంటున్నంత వరకు బాగానే ఉంది. కాలక్రమేణా అబ్బాయి ఏమయ్యాడంటే తెలియలేదు, అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు అమ్మాయి. కరెక్ట్ గా ఇంకా పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న టైంకి ఇంకా టోటల్ గా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రేమించుకుంటున్నారు కాబట్టి అనుకున్నాం ఏ బి దే బోత్ వాంటెడ్ టు మ్యారీ అని అన్నారంటే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటారు? సో నవ్వు ఏ ఆఖరికి పిచ్చోడు అయిపోయాడు పెళ్లికి ముందే. ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది ఆ అగ్రిమెంట్? ఏ బి దే బోత్ వాంటెడ్ టు మ్యారీ, కాంట్రాక్ట్ కూడా రాసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏంటవుతుంది ఏ పిచ్చోడు అయిపోయిన తర్వాత? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, వాయిడ్, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఇంకెవ్వరూ దానిని ఎవ్వరూ బాగు చేయలేరు. ఇట్ ఈస్ వాయిడ్, స్ట్రేట్ అవే వాయిడ్. అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. A agrees with B to discover treasure by magic. A and B contract to marry each other before the time fixed for the marriage. A goes mad. ఇది void. మొదటి రెండు కూడా చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా when the agreement is void. అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు void చెప్పాడు. నెక్స్ట్ సి లో ఏమని చెప్పాడంటే ఏ కాంట్రాక్ట్స్ టు మ్యారీ బి, బీయింగ్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ టు సి. వీడు ఆల్రెడీ సీతో పెళ్లి అయిపోయి ఉన్నాడు. ఏ
కానీ మరి ఏమొచ్చిందో మాయరోగం, బీని పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పాడట. పాసిబుల్ ఇంపాసిబులా? ఇంపాసిబుల్. ఎందుకు? వై ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్? చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా. అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుని అప్పుడే చేస్తారు సార్. సార్ బాల సౌజన్య జడ్జి అయిపోతుంది డెఫినెట్ గా. ప్రపోజల్ చేసిన టైంకి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన డైవర్స్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు సార్, బట్ ప్రపోజల్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య డైవర్స్ అయితే అది పాసిబుల్ అండి మళ్ళీ. ఓకే, గుడ్ శివ గారు. సో మీలో ఫ్యూచర్ అడ్వకేట్ ని చూస్తున్నాం, వెరీ నైస్. బట్ ఇక్కడ ఉన్న బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమని ఇచ్చాడంటే, ఏ కాంట్రాక్టెడ్ టు మ్యారీ డి బట్ బీయింగ్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ టు సి. దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ ఈజ్ నౌ ఫోర్బిడెన్ బై లా టు మ్యారీ బి. ఏ ఈజ్ ఫోర్బిడెన్ బై లా టు మ్యారీ బి. ఏ బీని పెళ్లి చేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు అయినాను? సీతో పెళ్లి అయిపోయి ఉన్నా కూడా నో సార్, పాలిగామి. చేసుకోకూడదని చెప్తుంది ఏంటిది? లా. లా. సో నౌ ఏ టు మ్యారీ బి ఈజ్ ఫోర్బిడెన్ బై లా. కాబట్టి విచ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రాక్టీస్ పోలిగామి. ఒకవేళ చేస్తే ఏమవుతుంది అది? పాలిగామి. ఓకే, అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా డీల్ అయింది అనుకోండి, ఏ మస్ట్ మేక్ కాంపన్సేషన్ టు బి ఫర్ ద లాస్ కాజ్ టు హర్ బై నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రామిస్. అంటే ఏ బీని పెళ్లి చేసుకోలేనందుకు ఒకవేళ ఆమెకి ఏమైనా నష్టం గాని కలిగి ఉంటే ఆ నష్టపరిహారాన్ని ఏ ఇచ్చుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే, బీకి తెలియదు ఆడికి ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయింది అని. ఇజంట్ ఇట్? ఎస్ సార్. యా, ఎందుకంటే సెక్షన్ ఏమంటుంది? ప్రామిసీకి తెలియకపోతేనే కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రామిసీ అయినటువంటి బీకి ఏతో సీకి పెళ్లి అయిపోయిందని తెలియక ఉండాలి, తెలిసి ఉండకూడదు. ఓన్లీ దెన్ కాంపెన్సేషన్ ఈజ్ అలౌడ్. లేదు, బికి కూడా తెలుసు ఏకి సికి వివాహం అయిపోయింది అండ్ ఏదో ఒకలాగా నన్ను కూడా పెళ్లి చేసుకుంటాడు అని బి గాని అనుకుంటే అప్పుడు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలా లేదా ఆలోచించి చెప్పండి. నో సార్, ఏంటి సిరి? కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు సార్ ఇద్దరికి తెలిసినప్పుడు. శివ గారు వేరేగా చెప్తారేమో. శివ గారు మీరు సార్ చెప్పండి సార్. అదే ఇప్పుడు ఏ బీకి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలా లేదా అని అడుగుతున్నానండి. బీకి పెళ్లి అయిపోయిందని ఏ సీతో పెళ్లి అయిపోయిందని బీకి తెలుసు, అయినా కూడా ఏ ఎలాగోకలా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడులే అని అనుకుని వాళ్ళిద్దరూ కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారట. ఈ మార్గ మధ్యలో ఏదో కొన్ని నష్టాలు లాభాలు జరిగాయి. బి నష్టపోయిన దానికి ఏ నష్టపరిహారం చెల్లించాలా? చెల్లించాలి సార్. తెలిసినా కూడా, బీకి తెలిసినా కూడా సీతో పెళ్లి అయిపోయింది ఏకి అని. సార్ అదే సార్, పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఎందుకంటే పాసిబిలిటీ లేకపోవడం అయితే లేదు కదండి. సో చెల్లించాలి సార్, పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి చెల్లించాలి. అదే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పాసిబిలిటీస్ లేకపోతే వాయిడ్ కాబట్టి కష్టం సార్. వెరీ గుడ్, సరే. సో పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. చచ్చిపోవడం గాని లేకపోతే ఏ డైవర్స్ తీసుకోవడం గాని ఏంటి, అంతేనా? అవును సార్, అవును సార్. సో ఇంకొన్ని కేసు లాస్ చూద్దాం. కేసు లాస్ చూస్తే దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. సో సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, విచ్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు పాలిగమీ అంటే ఏంటి సార్? విచ్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు పాలిగమీ అంటే దాని అర్థం పోలిగామి మీన్స్ బహుభార్యత్వం. ఓకే ఓకే, అదే బహుభార్యత్వాన్ని పోలిగామి అంటారు. సో పోలిగామి సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, ఇంకొకటి కూడా ఉంది సార్. ఏంటంటే కొన్ని మతాల్లో వాళ్ళు 2 మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చండి. అవును, ఇస్లాంలో అలౌడ్. మరి అలాంటప్పుడు మరి అది ఇది ఇస్లామోడిక్ గాని అప్లై చేస్తే ఈ సెక్షన్ వేరేగా అప్లై అవుతుంది. సో ఇస్లాం మతస్థులకు గాని ఈ లా అప్లై చేస్తే డెఫినెట్ గా, అందుకే మ్యారేజ్ లాస్ అన్ని అంటే ఇందులో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తప్పు అంటున్నాను శివ గారు, నేనే అంటున్నాను కదా. ఈ మ్యారేజ్ ఎగ్జాంపుల్ తప్పు. ఈ మ్యారేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుంది. ఎందుకంటే పర్సనల్ లాస్ అని కొన్ని ఉన్నాయి. క్రిస్టియన్ పర్సనల్ లాస్, హిందూ పర్సనల్ లాస్, ముస్లిం పర్సనల్ లాస్ అని పర్సనల్ లాస్ ఉన్నాయి.
ఈ పర్సనల్ లా అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం నాకెందుకో. సో అందుకే మీరు అనగానే ఇంక నేనేం అనలేకపోయాను. పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ చచ్చిపోవచ్చు, ఏ డైవర్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ అనగానే ఇంక నేను ఏమంటాను. లేకపోతే అసలు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వకపోతే ఒరిజినల్ గా కానీ మీకు తెలుసుండి ఏ స్త్రీతో పెళ్లి అయిపోయిందని, అంటే అలాంటి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా పెళ్లి కాకుండా ఇంకోటి ఏదైనా అయి ఉంటే మీకు తెలుసుండి కానీ అయినా కూడా ఏతో కాంట్రాక్ట్ చేసి ఉంటే అది ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్, అది అన్లాఫుల్ ఈవెంట్ అని అయినా తెలుసుండి కూడా బి కాంట్రాక్ట్ చేసే ఏ బికి నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఓకే సార్. అది Sir, polygamy means also I will not understand. What you have said. No. What is it? I Sir, you told that Shiva has told me about what is the meaning of polygamy. You have repeated in Telugu na. సార్ పాలిగమీ అన్నదానికి తెలుగులో అర్థం మీరు చెప్పారు కదా సార్, అదే ఆవిడకి అర్థం అవ్వలేదండి సార్, మళ్ళీ చెప్పమంటున్నారు. ఓకే, తెలుగులో అర్థం అవ్వలేదా ఆయిషా పోలిగామి? Yes sir. ఓకే, బహుభార్యత్వము అంటే ఒకరి కంటే ఎక్కువ భార్యల్ని పెళ్లి చేసుకోగలిగేటటువంటి నేచర్ ని పోలిగామి అంటారు. ద పర్సన్ హూ మ్యారీస్ మోర్ దెన్ వన్ వైఫ్. Okay sir, got it. Thank you sir. So it can be he can be called as a bigamy or a polygamy. Bigamy అని కానీ లేకపోతే polygamy అని కానీ పిలుస్తారు. సో marrying more than one woman, but that is prohibited in certain personal laws. అంటే హిందూ పర్సనల్ లా కానీ క్రిస్టియన్ పర్సనల్ లా లో కానీ it is prohibited. They are monogamous. They are monogamous అంటే one man one wife. Okay, but here Yes sir. సో అలాంటి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా అని అంటున్నారు శివ గారు. ఓకే అండి, ఓకే. ఇంకెవరో అడుగుతున్నారు, ఈ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యూ ఆల్ కెన్ లీవ్. ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ కాంట్రాక్ట్స్ టు యాక్ట్ అట్ ద థియేటర్ ఫర్ 6 months ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అ సమ్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ బై బి. ఓకే, ఏ అనేటువంటి వాడు ఒక 6 నెలలు ఒక డ్రామా కంపెనీలో ఒక థియేటర్ లో పనిచేస్తానని ఒప్పుకున్నాడు. లేకపోతే యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా కాదు, అటెండర్ గా, క్లర్క్ గా, వాచ్మెన్ గా, లేకపోతే క్లీనర్ గా, ఏ కాంట్రాక్ట్స్ టు యాక్ట్ అన్నాడు. కాబట్టి యాక్ట్ అంటే ఏంటిది? అది కంపల్సరిగా డ్రామా కంపెనీలో యాక్టర్ అయ్యి ఉంటాడని నేను అనుకున్నాను. ఏ కాంట్రాక్ట్స్ టు యాక్ట్ అట్ థియేటర్ ఫర్ 6 months ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ సమ్ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ బై బి. ఏమో అయితే నువ్వు నా డ్రామా కంపెనీలో పనిచేస్తే నేను నీకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పి కొంత అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. సరే గురువు గారు అని చెప్పాడు, ఈ డబ్బులు తీసుకున్నాడు, ఆడు వెళ్ళాడు. తీరం వచ్చి చూస్తే వారంకి 2 సార్లు రావడం మానేస్తున్నాడు. ఇది డ్రామా కంపెనీ ఎప్పుడు చూసినా రావట్లేదు. ఏరా బాబు నువ్వు రావట్లేదు అంటే ఆన్ సెవరల్ అకేషన్స్ ఏ సెడ్ దట్ హీస్ టూ ఇల్ టు యాక్ట్. అసలు నేను నిలబడలేకపోతున్నాను సార్, అసలు నాకు అసలు అవ్వట్లేదండి అని హీ సెడ్ దట్ హీస్ టూ ఇల్ టు యాక్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు యాక్ట్. ఇంకా అసలు ఒంట్లో బాగోలేదు, నిలబడలేడు. ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు యాక్ట్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, ఏ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ బికమ్స్ ఇంపాసిబుల్. వాట్ హ్యాపెన్స్? అది వాయిడ్ అవ్వాలి. అయ్యిందా లేదా? అక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ద కాంట్రాక్ట్ టు యాక్ట్ ఆన్ దోస్ అకేషన్స్ బికమ్స్ వాయిడ్. ఆయా పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆడికి ఒంట్లో బాగోలేదో, నిలవలేని పరిస్థితులు ఉన్నాడో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కాంట్రాక్ట్ ఏమవుతుందంటే వాయిడ్ అయిపోతుంది. సో వాటిని కంపెల్ చేయలేం. అది ఇంపాసిబుల్. ఏం కంపెల్ చేస్తాం? అయినా నువ్వు వచ్చి యాక్ట్ చేయమని అడగడానికి వీలు లేదు అని అంటుంది. ఓకే ఆవిడ ఓకే. ఎనీ డౌట్స్? కేస్ లాస్ రేపు చూద్దాం ఆర్ మండే. ఓకే అండి, మై టైమ్ ఇస్ అప్. Sir, before sections case laws also. యా, వై నాట్ డెఫినెట్లీ. నాకు ఇదిగో సండే టైం దొరికితే ఐ విల్. సండే ఆర్ సాటర్డే. ఓకే, యా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్. యూ ఆల్వేస్. Thank you sir. థ్యాంక్ యూ అండి.